جنگی جنون کے بعد اخلاقیات کا بھی خون، مودی سرکار انتظامی اور جنگی محاذوں پر ناکامی کا غصہ پاکستان پر نکالنے لگی، سفارتی آداب کی دھجیاں، نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ بھارتی اقدام، ویانا کنونشن اور سفارتی آداب کی کھلی خلاف ورزی، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو جھوٹے الزامات لگا کر اٹھایا گیا، تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ بھارت ایسے ہتھ کنڈوں سے اندرونی مسائل اور مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مہنگائی کی تکلیف میں بڑا ریلیف، پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 74 روپے 52 پیسے مقرر، مٹی کے تیل کے نرخ 11 روپے 88 پیسے کم، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 پیسے کا معمولی اضافہ اطلاق ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ پاکستان میں جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں نرخ سب سے کم ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی یا سختی، بڑے فیصلے کے لیے آج بڑی بیٹھک، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کورونا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر بھی غور ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے تباہی، کورونا سے ایک ہی روز ریکارڈ 88 اموات۔ ملک میں پہلی بار 24 گھنٹوں کے دوران 3039 نئے مریض سامنے آ گئے، متاثرین کی تعداد 69,496 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں بیڈز کی کمی ہے، نہ ہی بحرانی کیفیت، ڈاکٹر ظفر مرزا۔ خبریں چلتی ہیں کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اپنی حدوں کو چھو رہا ہے۔ پاکستان میں آئی سی یو بیڈز ختم ہو گئے ہیں، پاکستان میں وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں، تو ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ابرار الحق بھی کورونا کا شکار، گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کراچی میں ایم پی اے شاہ نواز جدون کا ٹیسٹ مثبت، وائرس کا شکار رکن خیبر پختونخوا اسمبلی میاں جمشید الدین کاکا خیل اسلام آباد کے نجی اسپتال میں داخل۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں آج سے مقدمات کی سماعت، احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی قرار، ماسک کے بغیر داخلہ ممنوع۔ 1 ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ پہلی اجازت ای سی سی نے دی، منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دی۔ نیب نے کیوں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں حفیظ شیخ کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں رزاق داؤد کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں بوزدار کو گرفتار نہیں کیا؟ اگر نیب نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ان تمام وزیروں کو، ان تمام لوگوں کو فوراً گرفتار کرو۔ چینی اسکینڈل 5 بڑے ذمہ دار قرار، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم عمران خان، حفیظ شیخ، اسد عمر، رزاق داؤد اور عثمان بستار کی گرفتاری کا مطالبہ۔ فورینسک چیزوں کو مزید بگاڑنے کے لیے کرایا گیا۔ نیب عوام کی جیبوں پر 300 ارب کا ڈاکہ مارنے والوں کو پکڑ کر غیر جانبداری ثابت کرے، سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ عمران خان نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تو عمران خان مجرم ہے چینی کے اسکینڈل کے۔ عمران صاحب، سوال بہت سیدھا اور سادہ ہے، کنفیوژن نہ پھیلائیں۔ چینی 50 روپے سے 90 روپے کیوں کر ہوئی؟ کس کس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے؟ چینی 90 روپے کلو تک کیسے پہنچی؟ عمران خان جواب دیں، احسن اقبال کا مطالبہ۔ حکمران خود مجرم، اپنی چوری چھپانے کے لیے الزام تراشی کر رہے ہیں، لیگی رہنما کی تنقید۔ پاکستان میں رپورٹوں کو دبانے کی عادت تھی، یہ پہلی حکومت ہے جس نے رپورٹ کو پبلک کیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کوئی پی ٹی آئی، نون، پی 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 امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔
जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, साहब उनको चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तहकीकाती रिपोर्ट्स दबाने का रिवाज, मौजूदा हुकूमत ने रिवायत बदल दी। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तनकीद करने वालों से असेंबली में एक भी तजवीज़ न देने का शिकवा। नवी जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफी 3% मार्क्स उसको देंगे। जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर। 9वीं से 12वीं तक तमाम मज़ामीन में फ़ेल तलबा भी पास। 10वीं जमात के तलबा 9वीं के नतीजे पर आगे जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स को 3% मज़ीद नंबर्स देकर प्रमोट किया जाएगा। स्कूल्स खोलने पर कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिड्डी दल की तबाही जारी, दर्जनों अजला में लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, भारी नुकसान पर किसान परेशान, हुकूमत से माली इमदाद की अपील। टिड्डी दल के वार, वज़ीर आला सिंध ने वफाक से मदद मांग ली। मुराद अली शाह का मतलूबा सामान की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। लौरालई में सेनेटर सरफराज बुगटी के काफिले में शामिल गाड़ी ट्रक से जा टकराई, 5 मुहाफिजों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, कराची में बूंदाबांदी, लाहौर में कई मकामात पर बारिश, दीगर कई शहरों में भी जल थले। गर्मी की शिद्दत में कमी, अगले 24 घंटे के दौरान भी बादल बरसने की पेशगोई। श्रीनगर में दर्जा हरारत 17, जम्मू में 26 दर्जे रिकॉर्ड। और शोबिस की एक जोड़ी के उम्र भर साथ रहने के अहद पैमा, शहरो सब्जवारी और सदफ कमल रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। सादगी से निकाह का सोशल मीडिया के जरिए ऐलान। दोनों अहलकार सफारती आदाब के बरक्स सरगर्मियों में मुलव्वस थे, इसलिए दोनों को 24 घंटे में भारत से जाना होगा। मरासले में दोनों अहलकारों की किसी भी गैर इखलाकी या गैर सफारती सर्वे कहा कि कार्रवाई पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। अहलकारों को झूठे इल्जामात पर उठाए जाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तर्जमान का कहना था कि हिंदुत्व और RSS की सोच पर चलने वाली मोदी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती है। वो हाई कमीशन की सफारती सरगर्मियों में रुकावटें पैदा करने के साथ साथ आलमी कवानीन को भी भुला बैठी है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक सिफारतकार अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, हमसाया मुल्क के वही घिसे पिटे इल्जामात हैं, क्या भारत इस इक़दाम की आड़ में अपने अंदरूनी मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। देखिए ना, मतलब के जो एहलकार हैं वो वहाँ पे अपने काम कर रहे होते हैं, तो ये एकदम से ये स्पाई उनको बना दिया और जासूस बना दिया और उनको वहाँ से नापसंदीदा करके निकालना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ये होता रहे। बहुत मर्तबा इस तरह हमारे एहलकार जो हाई कमीशन में काम करते हैं वो सीनियर लेवल पे भी बाज़ वक्त उन्होंने ये एक्शन लिया है। हमारे बड़े अच्छे अफसर जैसे कि जलील अब्बास जिलानी साहब, जो कि बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी बने, उनके साथ भी ये हुआ था। एक सनाउल्लाह साहब है हमारे, वो भी सफीर रहे, उनके साथ ऐसे हुआ था। फिर गाहे बगाहे जो वर्किंग लेवल ऑफिशियल्स हैं, जूनियर लेवल के, उनके साथ भी वो ये कर रहे होते हैं। मैं तो समझता हूँ ये इस वक्त प्रेशर में हैं, तो बस तवज्जो बदलने के लिए, लोगों के तवज्जो हटाने के लिए असल मसलों से ऐसे इक़दाम ले रहे हैं। और ये इससे
हासिल उनको कुछ नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के सरकारी मुलाजिम को रहने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि सफारती ताल्लुकात की ये रिक्वायरमेंट है, वियना कन्वेंशन के तहत ये रिक्वायरमेंट है कि उनको वहाँ रहने का मौका दें और काम करने का मौका दें। मैं समझता हूँ कि ये इस पे कुछ हासिल उनको नहीं होगा और ना ही ये कोई अटेंशन डाइवर्ट कर पाएंगे। तो ये कहिएगा नकवी साहब कि इंडिया के इस इक़दाम के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, हम किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं? ऐसे काम हम भी कर सकते हैं, हम भी ये हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनके भी एहलकार यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तुम बायलैटरल होता है, रेसिप्रोकल होता है, जो वो कर रहे हैं हम भी वो कर सकते हैं। अमूमन ये हुआ है कि अगर उस तरफ से इस तरह की ज्यादतियाँ हुई हैं तो हम भी अपना एक्शन ले सकते हैं और वो फिर एक तरह से जवाब होगा हमारा। देखिए ना, जैसे कि पुलवामा में उन्होंने जहाज भेज दिए, यहाँ पे उन्होंने बम गिराए और वो अलग बात है कि उस बम का कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर अपनी कार्रवाई की और उनके 2 जहाज गिरा दिए और उनका एक पायलट पकड़ लिया। तो यानी हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है करने को। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लद्दाख की सरहद पर कशीदगी में भी आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। चीन ने भारी हथियार और लड़ाका तैयारे भारतीय सरहद के करीब पहुंचा दिए हैं। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाते हुए नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें काला पानी समेत कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखा। मसनूआत की कीमतों में तूफानी कमी की हैट्रिक, आवाम के लिए मुसलसल बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता, हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल सस्ता होकर 74 रुपए 52 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे कमी के बाद 35 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया।